Good morning. Screen and audio okay അല്ലേ? ഞാൻ വിശ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Okay. Okay. Good morning, all. So last class we have studied two types of algorithm, right?
FCFS we have studied, first come first serve, and all the problems, all type of problems we have come across. And a second type algorithm is shortest job first. Okay, SJF algorithm. Okay, SJF, in SJF we have to study two types. That is primitive also you have to study and non-primitive also you have to study. Okay, SJF can be categorized into two. Okay, primitive algorithm and non-primitive algorithm. Okay, so first we have in the last class we have taken one example of non-primitive algorithm. Okay, non-primitive algorithm we have checked with one example, and today we have to know about primitive shortest job first. So in the question paper, in the university question paper, it will be given as either primitive or non-primitive. Okay, it will be specified SJF with primitive or non-primitive version. Okay, so there won't be any confusion for that. If it is not specified, you can write non-primitive. Okay, unless not specified. Okay, so can we start? Okay, so in the last class we have come across this example. Okay, uh, there are 5 processes. Arrival time is given, burst time is also given. We know that burst time is the time required for the execution of a process. Time required for the execution of a process, that is the burst time BT. Okay, so what is shortest job algorithm? Shortest job first means SJF algorithm fetches the process with less burst time. Okay, fetches the process with less burst time. കുറച്ച് burst time ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. But അവിടെ എന്ത് നോക്കണം? നമ്മൾ arrival time ചെക്ക് ചെയ്യണം. Okay, very important ആണ്. Otherwise everything will be എന്താ പറയുക ഷഫിൾ ആയി പോകും. അതുകൊണ്ട് you have to check the arrival time. Okay, here ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയതാണ്. Here actually P2 is the lowest process. How? Because the burst time of P2 is only 4 seconds or 4 millisecond. Okay, അപ്പോൾ P2 ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രോസസ്സ്. സോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? P2നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ബൈ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റ് അൽഗോരിതം നമ്മൾ എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? P2നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വലി. ബട്ട് ചെക്ക് ദ അറൈവൽ ടൈം. ഓക്കെ, അറൈവൽ ടൈം ഓഫ് P2 ഈസ് ഓൺലി 1 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അവർ 1 സെക്കൻഡിലേ എത്തുന്നുള്ളൂ. അതിന് മുന്നേ P1 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, P2ന് മുന്നേ ആര് വന്നിട്ടുണ്ട്? P1 വന്നിട്ടുണ്ട്. P1ന്റെ ബേസ്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിലോ കൂടുതലാണ്. ബട്ട് അറൈവൽ ടൈം ഓഫ് P1 is 0. സോ യു ഹാവ് ടു പ്രോസസ് P1. ഓക്കെ, P1 തന്നെ എടുത്തിരിക്കണം. അത് FCFSലാണെങ്കിലും SGFലാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അത് എടുത്തിരിക്കണം. ബിക്കോസ് അറൈവൽ ടൈം ഓഫ് P1 is 0. ആരുടെയാണോ 0 ആയിട്ടുള്ളത് they have to be fetched first. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ P1 എടുത്തു and the duration of P1 is 8 seconds. So 0 to 8 second ആര് തന്നെ വന്നു? P1 തന്നെ വന്നു. Okay, so P1 got completed. Next you have to check by 8 completion time 8 ആവുമ്പോഴേക്ക് all the process have arrived. Okay, കാരണം എന്താ 4 second ആവുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ എല്ലാ പ്രോസസ്സും വന്നിട്ടുണ്ട്. P5 വന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, so you have to select എന്താണ്? P1 already completed, then no need to check the P1. Okay, P1 got completed. After that you have to check P2, P3, P4, P5. Which is the smallest process? Shortest job ഏതാണ്? Shortest job ഏതാണ്? P2, P3, P4, P5. 4 processes are there. Which is the shortest? Message me. ഏതാണ് shortest? നമ്മൾ എങ്ങനെയാ shortest നോക്കുക? You have to check the burst time. So burst time ആർക്കാണ് കുറവ്? P2നാണ് കുറവ്. ബിക്കോസ് P2ന് 4 സെക്കൻഡേ വേണ്ടുള്ളൂ. സോ എന്ത് ചെയ്യുക? നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? P2ന് എക്സിക്യൂഷൻ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇവരെല്ലാവരും റെഡിയാണ്. ബൈ 4 സെക്കൻഡ് എല്ലാവരും റെഡിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ 8 സെക്കൻഡിലായി. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും റെഡിയാണ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വൺ. ഷോർട്ടസ്റ്റ് വൺ ഈസ് P2. സോ P2 ഗോട്ട് എക്സിക്യൂട്ടഡ്. P2 കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് നോൺ പ്രീംറ്റീവ് അൽഗോരിതം ആണ്. സോ യു കനോട്ട് പ്രീംറ്റ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ്. Okay, അപ്പോൾ 8 plus 4 12 ആയി. Okay, now you have 3 process left, P3, P4, P5.
with the burst time 9, 5, 6. So which is shortest? 9, 5, 6 ന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഏതാണ്? 5. Okay, 5 ആണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ്. So you have to select P4. P4 സെലക്ട് ചെയ്യണം. 12 plus 5 17. Okay, ഇനി ഏതാണ് ബാക്കിയുള്ളത്? P5 ഉം P3 ഉം. P5 ന് 6 ആണ്, P3ക്ക് 9 ആണ്. So shortest is 6 ആണ്. So P5. Okay, 17 plus 6 23. Then 23 plus 9 P3 ആണ് 32. So this is the case of shortest job first. Shortest job is selected, but first of all you have to check the arrival time. Arrival time നോക്കിയിരിക്കണം. Okay, arrival time നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം. സോ അറൈവൽ ടൈം 0 ആർക്കാണ് ഉള്ളത്? ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി സെർവ്ഡ് ഫസ്റ്റ്. Okay, then after that you can check which of the following process has arrived. Since it is here 8, all the process has arrived. Okay, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 2 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, മേ ബി P4 ഉം P5 ഉം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ 8 ആയതുകൊണ്ട് കംപ്ലീഷൻ ടൈം 8 ആണ്. സോ ഓൾ ദ പ്രോസസ് ഹാസ് അറൈവ്ഡ് ബൈ 4 സെക്കൻഡ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഷോർട്ടസ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Is it clear? Shortest job first. And other calculations are same. Total average time, total turnaround time you have to find out. Total waiting time you have to find out. Then find the average. So, is it clear? Clear aanengil just message. Non-preemptive SJF. Clear? Okay, next another example. Okay, here there are 5 process. Arrival time are given, burst time are given. See, the arrival time P1 and P2 had arrived at the same time, 0. Okay, 0 ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. So എങ്ങനെ നോക്കും? Okay, both process has arrived at 0 time and check the burst time. ആ സമയത്ത് P1 ഉം P2 ഉം arrival time 0 ആണ്. So at that time you have to check the burst time. Burst time of P1 is 10 and P2 is 5. So ആരെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക? 10 ആണോ 5 ആണോ? ഇൻ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റ് ആരാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക? Both arrived at the, here it is a tie actually. Okay, both arrived at the same time. So in SJF algorithm you have to select the one with the shortest time. So 5 has been selected. അപ്പോൾ P2. Okay, P2 select ആയി. So P2 worked 0 to 5 സെക്കൻഡിൽ P2 വർക്ക് ചെയ്തു. Okay, P2 വർക്ക് ചെയ്തു. So 5 സെക്കൻഡ് ആയി. Okay, 5 സെക്കൻഡ് ആയി. At 5 സെക്കൻഡ് ഏതൊക്കെ പ്രോസസ് ആണുള്ളത്? 5 സെക്കൻഡിൽ ഏതൊക്കെയാ? കംപ്ലീഷൻ ടൈം 5 ആയി. ആ ടൈമിൽ P1 ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട്. P1 ഓൾറെഡി റെഡിയാണ്. പിന്നെ 5 സെക്കൻഡിൽ ആര് വന്നു? അപ്പോഴേക്ക് P3 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, P3 by 2 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴേക്ക് P3 വന്നു. നെക്സ്റ്റ് P4 ഓൾസോ 5 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴേക്ക് P4 വന്നു. ഓക്കെ, സോ P1, P3, P4 ഗോട്ട് റെഡി ബൈ 5 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം സൈഡിൽ. ഓക്കെ, എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും P2നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് അറൈവൽ ടൈം 0 ആയിട്ട് രണ്ടാളുണ്ട്. സോ അതിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വൺ യു ഹാവ് സെലക്ടഡ്. സോ ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ 5 സെക്കൻഡ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് 5 സെക്കൻഡ് വിച്ച് ഓൾ പ്രോസസ് ഹസ് അറൈവ്ഡ്? P1 already arrived, P3 arrived, P4 arrived. Okay, മൂന്നാൾ അറൈവ് ചെയ്തു. ചെക്ക് ദ ബേസ്റ്റ് ടൈം 10, 3, 20. സോ ആരാ വർക്ക് ചെയ്യുക? P3 ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. കാരണം ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈം P3 ആണ്, 3 സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ P3 വർക്ക്സ്. അപ്പോൾ P3 ആണ് അടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 5 plus 3 8. Now 8 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആയി. ഓക്കെ, കംപ്ലീഷൻ ടൈം 8 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആയി. സോ ആ ടൈമിൽ ആരൊക്കെയാണ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത്? P1 ഓൾറെഡി it is ready by 8 millisecond. Then another process P4 നേരത്തെ റെഡി ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, 5 ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ P4 റെഡി ആയിരുന്നു. സോ P1 ഉം P4 ആണ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് ബൈ 8 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, P1 and P4 got ready. So check the burst time. P1ന്റെ burst time 10 ആണ്, P4ന്റെ 20 ആണ്. Okay, so select the shortest. P1 got selected. ഓക്കെ, P1 സെലക്ട് ആയി. സോ 8 സെക്കൻഡ് മുതൽ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് വരെ, അതായത് 18 സെക്കൻഡ് വരെ ആര് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു? P1 ഗോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഓക്കെ, നൗ ഇറ്റ് ഈസ് 18 സെക്കൻഡ് ആയി, 18 മില്ലി സെക്കൻഡ് ഓർ 18 സെക്കൻഡ് ആയി. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു ഹാവ് ടു ചെക്ക്. ഓക്കെ, ആരൊക്കെയാ റെഡി? P4 നേരത്തെ റെഡി ആയിരുന്നു, P4 ഉണ്ട്. ദെൻ P5 ബൈ ദാറ്റ് ടൈം ആര് വന്നു? ഒരു 10 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ആരും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, P5 വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ P4 and P5 ഗോട്ട് റെഡി.
ഓക്കെ 18 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആവുമ്പോഴേക്ക് കംപ്ലീഷൻ ടൈം 18 ആവുമ്പോഴേക്ക് P4 and P5 got ready. So check the burst time 20 and 2. So which one will be selected? P5 will be selected as it is the shortest one. P5 in the burst time which is shortest. So 18 plus 2 20 ആവും P5 complete ആവും. Then last എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളത്? P4 ആണ് ബാക്കിയുള്ളത്. 20 plus 20 40. P4 got worked. Clear? Is it clear? So this is the case when when a tie comes. ഒരു tie വന്നാൽ കൂടിയും here shortest job first. Shortest one is fetched. After that you have to check with completion time. ഈ ഒരു completion ആവുമ്പോഴേക്ക് ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ burst time you have to compare and the shortest one should be selected. Is it clear? These are the two different situation of the problem. Is it clear? Clear ആണോ? Clear or not? Sejal, Shabin, Vishnu, Vaishna, Midun, Nasif, Ridul, Aromal, Anupama, Anchita, Nanda. ടീച്ചറെ Okay, ma'am. ഹലോ, ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ അറൈവിംഗ് ടൈം 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലേ, അപ്പൊ അത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വരാണ്ട് അറൈവിംഗ് ടൈം 10 തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ വന്നത്? ടീച്ചർ ഇന്നലെ എനിക്കൊരു അത് FCFS അല്ലേ? അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? അത് അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യനില് അറൈവൽ ടൈം അത് ഇതുപോലെയായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സി ഒരാൾ മാത്രമാണ് അറൈവൽ ടൈം 0 ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനില് അല്ലേ? അപ്പോ അറൈവൽ ടൈം അവരാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നത്. ഓക്കെ, അറൈവൽ ടൈം 0 ആളാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നത്. സോ അവര് വർക്ക് ചെയ്യണം. അതൊരു 6 സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ഡ്യൂറേഷൻ. സോ ആ P1 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ 0 വന്നല്ലോ. അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഹിയർ ഇവിടെ 2 0 വന്നു. 2 0 വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബേസ്റ്റ് ടൈം ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആരാണോ അവര് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? ഇതിൽ 10ഉം 5ഉം ആണ് ബേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. സോ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? 5 ആണ്, P2 ആണ് എന്തായാലും സെലക്ട് ആവുള്ളൂ. ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ FCFS-ലാണെങ്കിൽ എന്താ നോക്കുന്നറിയോ? ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ്. ഇവിടെ P1ഉം P2ഉം ടൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി പറയാ ദ വൺ വിത്ത് ലോവർ നമ്പർ. ഓക്കെ, ഇത് P1 ആണ്, ഇത് P2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ P1 ആണ് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാ അവരുടെ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട്. സോ P1 ആ വർക്ക് ചെയ്യുക FCFS-ന്റെ കേസിൽ. ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് ആ തന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യാം. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ FCFS-ലാണെങ്കിൽ P1 ചെയ്യാം, ദെൻ P2 ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് രണ്ടാളുടെയും അറൈവൽ ടൈം 0 ആണ്. സോ വന്ന ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് കം ആരാണ്? P1 ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? P2 ആണ്. സോ P1 P2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഡർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം FCFS-ന്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബിന്റെ കേസിൽ ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം? ബേസ്റ്റ് ടൈം ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആരാണോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട്. ക്ലിയർ ആണോ റാസി? അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ 5 മില്ലി സെക്കൻഡില് P1ഉം P3ഉം P4ഉം സെലക്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാണ്. P1ഉം P3ഉം P4ഉം റെഡിയാണ്. 8 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ വരുമ്പോ P1ഉം P4ഉം P3 എന്തുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല? P3 അല്ല, നോക്കൂ, 5 മില്ലി സെക്കൻഡില് ആരൊക്കെയാണ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത്? P1ഉം P3ഉം P4ഉം മൂന്നാള് റെഡിയാണ് അല്ലേ? അതിൽ നമ്മൾ ആരെ സെലക്ട് ചെയ്തു? P3നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ P3 അവിടെ 3 മില്ലി സെക്കൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ്. കണ്ടോ? 5 + 3 8. P3 അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. 8 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആവുമ്പോഴേക്ക് P3 ഗോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ്. അപ്പൊ P3 കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താ? 8 മില്ലി സെക്കൻഡ് നോക്കി. 8 മില്ലി സെക്കൻഡില് ആരൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്? P1 എന്തായാലും ഉണ്ട്, P4 ഉണ്ട്. P3 നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. It got completed. P3ന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ P1ഉം P4ഉം ആണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സെലക്ട് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വൺ. അപ്പൊ P1 സെലക്ട് ആയി.
P1 got 10 സെക്കൻഡ് ആണ്, മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ 8 + 10 18. ആ 10 മില്ലി സെക്കൻഡും P1 വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, നൗ എന്തായി? 18 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആയി. 18 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആയപ്പോഴും P4 അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. P4 ഓൾറെഡി ഇവിടെ മുതലേ റെഡിയാണ് ആള്, ബട്ട് ബേസ്റ്റ് ടൈം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പെൻഡിങ് ആണ്. P4 റെഡിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 18 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ്, പക്ഷെ 10 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആവുമ്പോഴേക്ക് 6 കൂടെ വന്നു, P5 വന്നിട്ടുണ്ട്, P5 റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചെക്ക് ദ ബേസ്റ്റ് ടൈം. സോ അതിൽ P5 ആണ് സെലക്ട് ആവുക, ബിക്കോസ് P5 2 മില്ലി സെക്കൻഡേ വരുന്നുള്ളൂ. സോ P5 റെഡി ആവും, കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓൺലി P4 വിൽ വർക്ക്. ക്ലിയർ ആണോ റാസി? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ, എനി അതർ ഡൗട്ട്സ്? അതാണ് എപ്പോഴും യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് അറൈവൽ ടൈം. അറൈവൽ ടൈം, കംപ്ലീഷൻ ടൈമും അറൈവൽ ടൈമും ആക്കിയിട്ടൊക്കെ നോക്കണം. എന്നാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഓർഡർ കറക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ആണ്, ശരിയാണ്, ബട്ട് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അറൈവൽ ടൈമും ഈ കംപ്ലീഷൻ ടൈമും ഇന്ന ടൈമിൽ എത്ര ആൾ റെഡിയാണ്, അതിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അതിൽ ആകെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡറേഷൻ അറൈവൽ ടൈം 0 നോക്കണം. അതിൽ ടൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം SJFന്റെ കേസിൽ. ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അറൈവൽ കംപ്ലീഷൻ ടൈം എഴുതുക. അത് ആ ടൈമിൽ വിച്ച് ഓൾ പ്രോസസ് ആർ റെഡി അത് എഴുതി വെക്കുക സൈഡിൽ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ബേസ്റ്റ് ടൈമും കൂടെ എഴുതിയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. സ്മോളസ്റ്റ് വൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് ആയ ആൾക്കാരെയാണ്. ഓക്കെ, ബേസ്റ്റ് ടൈം എഴുതി അതിൽ റൗണ്ട് കൊടുത്തത് ദാറ്റ് വൺ ഈസ് സെലക്ടഡ് അറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 3 ആണ്. സോ 3 എന്ന് പറയുന്നത് P3 ആണ് സെലക്ട് ആയത്. ഇവിടെ P1 ആണ് സെലക്ട് ആയത്. ഇവിടെ P5 ആണ് സെലക്ട് ആയത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? This is the shortest job first algorithm without preemption, non-preemptive algorithm. Here preemption ഒന്നുമില്ല. If a process starts, it will complete. Okay, അതിനിടയിൽ preemption ഉണ്ടാവില്ല. So ഇതിന്റെ preempt version you have to study. So ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് you have to work out the example. At least ഈ 2 എക്സാമ്പിൾ എങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ you can do all the examples. കാരണം ഇതിൽ വലിയ ട്വിസ്റ്റ് ഒന്നും വരാനില്ല. Is it clear? Okay. So next here in shortest job, the consideration is that you have to check for the CPU burst time. Always you have to check the length of the CPU burst time. So there is an equation. അത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, നോർമലി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്, നോ തിയറി. അങ്ങനെ തിയറി ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ പ്രീംറ്റീവ് വേർഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദ പ്രീംഷൻ മീൻസ് എന്താണ്? യു ക്യാൻ ഫെച്ച് ദ CPU. ഓക്കെ, ഒരാൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? CPU എടുത്തിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രീംഷൻ. സോ പ്രീംപ്റ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് SJF is called as shortest remaining time first. Shortest remaining time first. SRTF. Okay, question paper il either shortest job first with the preemption nu chodikam, allengil this name will be given, shortest remaining time first. Okay, ee oru name padichu vekka. Sometimes this will be given in question paper. So ingane oru name kandu kazhinja ningal endha think cheyendathu? It is the shortest job first algorithm but with preemption. Okay, that is called as shortest remaining time first algorithm. Okay, SRTF. It is the short form, SRTF. Okay. So SRTF algorithm. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ പ്രീംഷൻ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന അൽഗോരിതം, SJF ആണ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഷെഡ്യൂളിംഗിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നോൺ പ്രീംറ്റീവ് വേർഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എന്തായാലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും.
ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് വിൽ ബി ദർ. Okay, so anyways you have to study all the algorithms given in the textbook. Okay, so shortest job remaining time, first SRTF algorithm. Okay, that is actually the shortest job first algorithm plus preemption. Okay, so consider there are 5 process, arrival time are given, burst time are given. Okay, so ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. സോ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അറൈവൽ ടൈം 0 ആയിട്ട് ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത്? P1 ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, അറൈവൽ ടൈം 0യിൽ വന്നത് ആരാണ്? P1 ആണ്. സോ P1 ഗോട്ട് എക്സിക്യൂട്ടഡ്. P1 എക്സിക്യൂഷൻ വേണം. ഓക്കെ, ബട്ട് നേരത്തെ കേസിൽ എന്താണ്? P1 സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അവരുടെ ബേസ്റ്റ് ടൈം 8 ആണെങ്കിൽ 8 മില്ലി സെക്കൻഡ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബട്ട് ഹിയർ അങ്ങനെയല്ല. ഹിയർ പ്രീംഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രീംഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ശ്രദ്ധിച്ചോളുക. അപ്പോൾ 0 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ ഓക്കെ നോക്കുക, 0 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ ആരൊക്കെയാണ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത്? 0 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ്. 0 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ ആകെ റെഡി ആയത് P1 ആണ്. ഓക്കെ, P1 is the process that has to be executed because other process has arrival time 1, 2, 3, 4 etc. Okay, so they have not yet arrived. ഇവർ റെഡി അല്ല. ആകെ റെഡി ആയത് P1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് 0 മില്ലി സെക്കൻഡ് P1 ഗോട്ട് റെഡി. P1ന്റെ ബേസ്റ്റ് ടൈം എത്രയാണ്? 8 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കൂ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നെക്സ്റ്റ് അറൈവൽ ടൈം നോക്കണം. നെക്സ്റ്റ് അറൈവൽ ടൈം 1 ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അറൈവൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P2 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് അറൈവ്സ് അറ്റ് 1. ഓക്കെ, അവരുടെ ബേസ്റ്റ് ടൈം എത്രയാണ്? ബേസ്റ്റ് ടൈം അവരുടെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആണ്, 1 ആണ് ബേസ്റ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, ഇവരുടെ ബേസ്റ്റ് ടൈം 8 ആയിരുന്നു, ഇവരുടെ ബേസ്റ്റ് ടൈം 1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഇത് സെലക്ട് ആവണം അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 0 മുതൽ 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് വരെ P1 വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 0 മുതൽ 1 മില്ലി സെക്കൻഡ്, ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ് ആര് വർക്ക് ചെയ്യും? P1 വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 1 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ മാത്രം. 8 മില്ലി സെക്കൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം, അതിൽ 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് മാത്രമേ P1 വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം എന്താ? ആ 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആയാലേ ആരും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിൽ? P2 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, P2 കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ P2ന്റെ ടൈം ചെക്ക് ചെയ്തു. നോക്കൂ, 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആവുമ്പോൾ P1ന് എത്ര കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്? 7 മില്ലി സെക്കൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ബിക്കോസ് 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾറെഡി 8 ആയിരുന്നു, 8ന്റെ അകത്ത് നിന്ന് 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു. സോ 7 ആണ് ബാലൻസ്. സോ P1 7 മില്ലി സെക്കൻഡ് ബാക്കിയുണ്ട്. ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് സെൽഫ് ആരും കൂടെ വന്നു, അറൈവ് ചെയ്തു. 1 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ ആര് വന്നു? P2 വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് P2ന്റെ ബേസ്റ്റ് ടൈം എത്രയാണ്? 1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാം. 7 ഉണ്ട്, 1 ഉണ്ട്. ആരാ സെലക്ട് ആവുക? ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആണ് സെലക്ട് ആവുക. P2 സെലക്ട് ആവും. ഓക്കെ, P2 സെലക്ട് ആവും. 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് P2ന്റെ ടൈം. അപ്പൊ നോക്കൂ, 1 മുതൽ 2 വരെ 1 മില്ലി സെക്കൻഡിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ആര് വർക്കായി? P2 വർക്കായി. ഓക്കെ, P2 വർക്കായി. ദെൻ P2 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ P2 എന്തായി? അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, കാരണം 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ഡ്യൂറേഷനെ അവരെ ബേസ്റ്റ് ടൈം ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ കംപ്ലീഷൻ ടൈം എവിടെ എത്തി? 2ലെത്തി. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? P1 ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, 7 യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാം, 7 മില്ലി സെക്കൻഡ് ഉണ്ടായി. നോക്കൂ, ഇനി അറൈവൽ ടൈം 2ൽ ആരും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്? P3യും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, P3 വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ P1 ഉണ്ട്, P3 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, P3 ഉണ്ട്. കമ്പയർ ചെയ്യാം. 7ഉം 3ഉം ആണ് വാല്യൂസ്. 3. അപ്പൊ P3 ആണ് വർക്ക് ആവേണ്ടത്. ഓക്കെ, P3 ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ P3ന്റെ കേസിൽ 3 ആണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ? ഇവിടെ നോക്കൂ, അറൈവൽ ടൈം 3ഉം 4ഉം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇവിടെ അറൈവൽ ടൈം 2ൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു P3 ആണ് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി P3 എത്ര നേരം വർക്ക് ചെയ്യണം? ബിക്കോസ് എന്താ? നെക്സ്റ്റ് അറൈവൽ ടൈം 3 ആണ്. 3ൽ വേറൊരാൾ വരുന്നുണ്ട്, P4. സോ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദാറ്റ് ടൈം ഓൾസോ. ഓക്കെ, ഇപ്പം 2 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി, P1 റെഡിയാണ്, P3യും റെഡിയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ P3നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അവിടെ വെച്ചു. ഇവിടെ 5 എഴുതാൻ വരട്ടെ. 5 എഴുതാനായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, P3 വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് 3 മില്ലി സെക്കൻഡ് നോക്കി. നെക്സ്റ്റ് 3 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. 3 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ ആരാ ഉള്ളത്?
P1 7 തന്നെയാണ്, P3ക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി 3 ആയിരുന്നു, അത് 2 യൂണിറ്റ് ആയി മാറി. ആ ടൈമിൽ തന്നെ 3 മില്ലി സെക്കൻഡിന്റെ ടൈമിൽ തന്നെ ആരും കൂടെ വന്നു, P4 കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബേഴ്സ്റ്റ് ടൈം 2 ആണ്. കണ്ടോ? അത് ഇവിടെ 4 വരെയാണ് എറൈവൽ ടൈം. സോ അതുവരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആരാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 0-ൽ ചെക്ക് ചെയ്തു, 1-ൽ ചെക്ക് ചെയ്തു, 2-ൽ ചെക്ക് ചെയ്തു, 3-ൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, 3-ൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ 3 ആളും റെഡിയാണ്. അതിൽ P3-യും P4-ഉം ഓക്കെ ടൈ ആണ്. P3 P4 ടൈ ആണ്, കാരണം 2 പേർക്കും 2 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി P3 ആയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. സോ the CPU goes to P3 itself. ഓക്കെ, CPU കാരണം ഇവിടെ 2 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ P3നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ 3 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം P3 റണ്ണിങ് ആണ്. ഇനി ഇവിടെ P4ന്റെ കേസിൽ 1 ആണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ബട്ട് ഇവിടെ 2 പേരും ടൈ ആയിട്ടാണ് കിടന്നത്. സോ ഓൾറെഡി P3 വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡിലും P3ക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം ടൈ വന്നാൽ. അപ്പൊ 3 വർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, P3 വർക്ക് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത യൂണിറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, P3 തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. സോ P3 എന്താണ് 3 യൂണിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് അവിടെ വേറൊരു ചെറിയ പ്രോസസ്സ് വരുന്നില്ല. നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു, P4-ഉം കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ബട്ട് P3 തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. P3 വർക്ക് ആവും. ഓക്കെ, 5 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആയി. 5 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ ആരൊക്കെയാണ് റെഡി? P1 7 ആണ്, P4 2 ആണ്, P5 വന്നു 6 സെക്കൻഡ് ആണ്. അതിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് P4 ആണ്. ഓക്കെ, P4 ആണ്, 2 യൂണിറ്റ് ആണ് ബാക്കി. ആ 2 യൂണിറ്റ് അവരെടുക്കും. ഓക്കെ, P4 കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി അങ്ങോട്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി ഈ 2 പ്രോസസ്സേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ ഈ എല്ലാവരും അറൈവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും അറൈവ് ചെയ്യുന്ന വരെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുള്ളൂ. 0 1 2 3 4 5 വരെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. ബാക്കി അങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഏതാണോ അത് വേഗം അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോവാം. അറ്റ് 7 മില്ലി സെക്കൻഡ് P1-ഉം P5 ആണ് കിടക്കുന്നത്. P5 സെലക്ട് ആവും. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് 13 ആണ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം. 13 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ P1 മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. P1 സെലക്ട് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കണ്ടോ, P1 ഇവിടെ ജസ്റ്റ് 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള 7 മില്ലി സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെയാണ് പ്രീംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, P1 വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ അതിനെടുത്തിട്ട് P2-ന് കൊടുത്തു. P2 കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നെക്സ്റ്റ് P3-ക്ക് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറൈവൽ ടൈം വരെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. വിച്ച് വൺ ഈസ് ഷോർട്ടസ്റ്റ്, അതായത് 0 മില്ലി സെക്കൻഡ് 1 2 3 4 അവിടെ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒരു കേസ് ടൈ വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ. എങ്ങനെ ടൈ വന്നത്? ഈ ഒരു കേസിൽ P3 P4 ആണ് ടൈ വന്നത്. 2 പേർക്കും സെയിം ആണ് ബേഴ്സ്റ്റ് ടൈം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ, തൊട്ട് ബാക്കിൽ 2 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ P3 ആണ് വർക്ക് ആയത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 മില്ലി സെക്കൻഡിലും ടൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ P3ക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ P3 എന്ത് ചെയ്യും, കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കോളും. കാരണം പിന്നെ അതിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഒരു ജോബ് വരുന്നില്ല. സോ P3 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതുപോലെ കംപ്ലീഷൻ. കാരണം അറൈവൽ ടൈം 4 വരെയേ ഉള്ളൂ. 5 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീഷൻ ടൈം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പം വരില്ല. ഷോർട്ടസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോവാം. ആ ഒരു അറൈവൽ ടൈമിന്റെ ഒരു എൻഡിങ് വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് 1 by 1 ഓരോ മില്ലി സെക്കൻഡിലും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രീംഷന്. കാരണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീംറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ടീച്ചർ, P3-ന്റെ ബേഴ്സ്റ്റ് ടൈം 3 അല്ലേ, പിന്നെ അവിടെ എങ്ങനെ 2 ആയത്? അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 2 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്? P3-നല്ലേ സെലക്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ? അപ്പൊ P3 സെലക്ട് ആയി. അടുത്ത 3 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആവുമ്പോഴേക്ക് 1 സെക്കൻഡിന്റെ ഗ്യാപ്പ് വന്നില്ലേ? ആ 1 സെക്കൻഡ് P3 വർക്ക് ചെയ്തു. സോ 3 - 2 1 3 - 1 2. മനസ്സിലായ? 2 മില്ലി സെക്കൻഡ് മുതൽ 3 മില്ലി സെക്കൻഡ് വരെ ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തു. ആര്? P3 വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ബേഴ്സ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് കുറക്കണം, 2 ആയി. മനസ്സിലായ? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അടുത്ത 3 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ ഒന്നും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാം. കാരണം പ്രീംഷൻ വേണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് 3 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ. അപ്പോഴും അവിടെ ടൈ വന്നു P3-യും P4-ഉം തമ്മിൽ. കാരണം അറൈവൽ ടൈം 3-ലാണ് P4 വരുന്നുള്ളൂ. സോ ടൈ വന്നു. ബട്ട് നമുക്കറിയാം P3-ന്റെ കയ്യിലാണ് CPU ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ടൈ വന്നാലും ആർക്ക് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി? P3-ക്ക് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ഓക്കെ ആണോ? അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 3 യൂണിറ്റ് 2 മുതൽ 3 യൂണിറ്റ് വരെ 5 യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് P3 അങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്തത്. ഇവിടെ സപ്പോസ് P4ന് 1 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? പ്രീംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ ടൈം വന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. സപ്പോസ് P4ന് 1 ആണ് ബേസ്റ്റ് ടൈം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ആണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക. സോ P3ന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ 3യിൽ നിർത്തിയിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു? 4ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. P4ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറൈവൽ ടൈം ചെക്ക് ചെയ്യുക. അറൈവൽ ടൈം മാക്സിമം ആവുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ 1 by 1 ചെക്കിങ് നടത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീഷൻ ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേഗം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ്. സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, ബട്ട് അവിടെ എന്തും കൂടെ കൊടുക്കും, നമ്മൾ പ്രീമിയം കൊടുക്കും. അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് തന്നെ. നമ്മൾ P1നെ സെലക്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് 1 milli second ആകുമ്പോഴേക്ക് അടുത്തൊരാൾ വന്നപ്പോൾ P2ന്റെ കേസിൽ ബേസ്റ്റ് ടൈം സ്മോൾ ആണ്. സോ P2ന് പ്രീംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. P1ന് CPU-നെ മാറ്റിയിട്ട് ആർക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ കൊടുത്തു? P2ന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു CPU-നെ. അപ്പോൾ P2 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് വൺസ് മോർ. ഓക്കെ, കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത്. ഇന്ന് പോയിട്ട് ഷോർട്ടസ്റ്റ് SJF നോൺ പ്രീംപ്റ്റീവ് വേർഷൻ ക്ലിയർ ആക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വൺസ് മോർ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാനത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഓക്കെ, കാരണം പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. അൽഗോരിതം ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പോകണം. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ. I will repeat this same example once more. Okay, so just give the attendance. Akash, sorry, Ashish Anil, Abhinav, Abhishek, Aditya, Aishwarya, Akhil CV, Akhil K, Amal, Amina, Amal absent ആണോ? Amal Surendran absent അല്ല. Okay, Anirudh, Anjita, Anuja, Anupama, Aromal, Arpid, Arundat, absent. Ashwin, Fasna, Fatima Tramshada, Rudul, Jarish, Khadija Shirin, Likit. Ashwin present. Okay. Last നോക്കേ. Mariam Liana, Mithun, Nasif, Rasi, Minhaj, Nihal, Sali, Shafiq, Nabil, Nanda, Nandita, Nivedya, present, miss. Nuha, okay, no, Minhaj, okay. Prince, Rishikesh, Rishwin ഉണ്ടോ? Ritik, Rohit, Safil, Sankirtana, Sarang, Sejal, Sevin, Shabin, Sishaj, Tanusri, Teja, Tulasi, Vaishnavi, Vishnu, Vaishna, Yadav, Anish, and Amal. So absent is Amal Surendran, Anirudh, Arundat. ആരാണ് ഒന്ന് പേര് പറയോ? അമൽ സുരേന്ദ്രൻ അല്ലേ? ഓക്കെ, അനിരുദ്ധ്, അരുൺദത്ത് and Fatima Tramshada. Okay, so thank you.